اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب دونوں میں سے طاقت کس نے پکڑنی ہے. زائنزم اپنی ایک الگ جہت لے چکا ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کی طرف کا جو زائنسٹ چرچ ہے وہ بھی ایک طاقت لینا چاہ رہا ہے, اور پھر ایک آئیڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کا, اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ عوام کے اندر جو ہے وہ مکس اینڈ میچ آ رہا ہے, لبرلسٹ بھی آ رہے ہیں, ایتھیزم کی طرف بھی آ رہے ہیں, لیکن بنیاد لے دے کر کے جو ہے ان کے اندر سے مذہب ختم نہیں ہو رہا, جتنے مرضی لبرلسٹ ہو جائیں. وہ ہم نے دیکھا ہے ایران کے اندر ماں ایرانیاس جو ہے وہ ان کے اندر سے رگو پیشے کے اندر سے نہیں نکال سکیا. یہاں تک ممکن ہے یہ بات تو درست ہو گئی, لیکن اب آ گیا اسٹریٹجک فیز میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ جو 12 دن کی جنگ کے بعد ایران اسرائیل میں کشیدگی میں جو کمی واقع ہوئی ہے, اس کو آپ سیریس نہ لیں. دونوں ممالک نے مشروط اور عبوری جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ہے, چنانچہ جنگ بندی کی تصدیق کے لیے ایک دوسرے پر الزامات بھی ابھی تک جاری ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ حملوں کے باوجود جوہری پروگرام کے تسلسل کو محفوظ کر لیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب جو ابھی فرما رہے تھے وہ بالکل درست کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جوہری پروگرام کا تسلسل ابھی جاری ہے, اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کب تک یہ مکمل کر لیں گے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ڈیسائسو بات کہیں سے آئی, یعنی جس وقت اراقچی صاحب جو ہے وہ خامنائی کا لیٹر لے کر پوٹن صاحب سے ملے اور چین نے اپنی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ساتھ مضبوط قسم کا جواب دیا, چنانچہ وہی والی بات ہوئی جو ادھر ہونی تھی, تو پھر وہی امریکہ جو ہے وہ اپنے جہاز لے کر واپس چلا گیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ اس سے چائنا فیکٹر, اس ریجن کے اندر چائنا فیکٹر جب تک ہے وہ رہے گا, لیکن دوسری جانب اس کو یہ بھی دیکھنا ہے اور وائز مین کی طرح دیکھنا ہے کہ بھائی وہ ڈالر کی جگہ ریپلیس ہو کر آر ایم بی کو لے آئے. اگر وہ آر ایم بی کو لے کر آتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا, وہ آر ایم بی کو چاہتا ہے کہ وہ 40 ملکوں یا 50 ملکوں یا 180 ملکوں کا سوئفٹ ملک بنے, تاکہ جس سے بارٹر ٹریڈ بھی ہو اور باقی نظام بھی چلے. لیکن وہ ہیجمونسزم نہیں چاہتا. اگر وہ ہیجمونسزم پہ جائے گا تو اس کو کاسٹ افیکٹونیس نہیں رہے گی, اس کی پروڈکشن میں کمی آئے گی, اس کی جو ہے وہ جی ڈی پی ریشو میں پرابلم آئے گا. اس کی اپنی آبادی 1.5 ارب کی ہے, چنانچہ اس کو بہت کچھ لگانا ہے, بجٹ پہ بھی لگانا ہے, ایکسپینڈیچر پہ بھی لگانا ہے, اور اگلی دنیا جو ہے وہ جنگوں کی ہے, اور اسرائیل کے سر پہ صرف اور صرف جنگ سوار ہے. اب تک کچھ نموں کے لیے مختلف پیریڈز پہ روکا جا رہا ہے ان کو, کبھی 2 ہفتے روکیں گے, کبھی 2 مہینے روکیں گے. نہ انڈیا روکا ہے نہ اسرائیل روکا ہے. میں اس کو دونوں کو نرم وقفہ کہہ رہا ہوں. اور بریگیڈیئر صاحب اور ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی صاحب, میرا اگلا جو ہے وہ پریڈکشن یا کیلکولیٹر پریڈکشن سمجھ لیجئے, ہمیں محتاط رہنا ہوگا. آبی جارحیت کے معاملے میں انڈیا دوبارہ سے اس کے فوری بعد اگلا عمل ان کی طرف سے ہو سکتا ہے. ہماری حکومتوں کو یہ سوچ لینا ہے کہ ہم نے اگلا ڈیسیژن کیا لینا ہے. اگر آپ لوگوں نے جو صرف 6 جہاز گرائے تھے, میں وہاں تک محدود نہیں رہنا چاہتا, آپ کو اپنی ہیجمونسزم کو آگے بڑھانا ہوگا. آپ کو بات کرنی ہوگی ایران سے, آپ کو بات کرنی ہوگی افغانستان سے, اور چین کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو سی پیک میں اتنا ہی مضبوط کرنا ہوگا جتنا ہم کبھی ہو سکتے ہوں گے یا ہونا تھا. یعنی 32 اکنامک زونز کے ساتھ اپنی معیشت کو مضبوط کریں, ایک دوسرے پر ریلائنس بڑھائیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے تعاون کھول دیں. یعنی چھوڑ دیں کہ یہ 50% بیلنس ہونا چاہیے, یا 90-80 ہونا چاہیے, یا وہ شیئر زیادہ لے رہے ہیں یا ہم لے رہے ہیں. آپ کے پاس اس وقت طاقت نہیں ہے, اور چائنا کے پاس طاقت ہے. چنانچہ پروڈکٹیوٹی میں بھی, مینوفیکچرنگ میں بھی, اور ٹریڈ میں بھی, اور ملٹری پاور میں بھی آپ کو بہت گہرے الائنس کی ضرورت ہے. ہم ان کی ضرورت ہے اور وہ ہماری ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب, لیسنز کیا لرن کیے ہیں ایران میں؟ اور سر سوری, ایک بات یاد آ گئی, آخری بات وہ کر دوں. ریڈ کراس آرٹس ایسوسی ایشن کے مطابق این پی ٹی جو, سوری یہ ساری گفتگو کے اندر میں بعض ذرا بہ گیا, اس میں این پی ٹی سے جو دستبرداری کی فوری نہیں ہوگی, لیکن ان کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے عالمی جوہری ادارے آئی ای اے ای نے اپنا تعاون محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی ضروری ہے کہ ایران فوری طور پہ این پی ٹی سے دستبردار ہو جائے, لیکن اس کے لیے چاہیے یعنی آرٹیکل 10 آف انٹرنیشنل لا کے مطابق 90 دن کا نوٹس درکار ہوتا ہے. یہ تماش بینی بھی ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ ایس ایچ او کا دفتر ہے, یہ یو این او جو ہے وہ ایس ایچ او کا دفتر ہے, جب کسی غریب آدمی کی رپٹ کبھی نہیں درج ہو سکتی, کبھی ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی. جب تک جنرل صاحب کا فون نہیں نہ آنا تو ایس ایچ او نے بھی رپٹ نہیں درج کرنی. چنانچہ بات یہ ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ایل پی ٹی, یو این او, آئی اے ای اے ان تماشوں سے بھی نکلیں, اپنا ہیجمون ریجن میں قائم کریں. دس از واٹ دی نیو لبرلزم از, سوری نیو ریئلزم از.
यस ब्रिगेडियर साहब, तो ये एनपीटी से निकल आए, न्यूक्लियर हथियार बनाए, क्या लेसन लर्न किया है ईरान ने, हमने, पाकिस्तान ने इस वॉर से, पिछली वॉर से? वहां पे इंडिया के स्पाइस निकले, रॉ के ऑपरेटिव्स निकले ईरान में। व्हाट आर द लेसन्स, टेक अवेज क्या हैं ईरान के लिए इस एंगेजमेंट से? डॉक्टर साहब बहुत मतलब इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है अभी तक तो। यस यस, इसमें मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो आपका जो टाइटल है आज के प्रोग्राम का, द वॉर एंड्स, यस विद अ क्वेश्चन मार्क, डज इट एंड? यस, तो आई थिंक द वॉर एंड्स बट द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट है टू एस्टेब्लिश हेजमनी इन द ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, फरमा रहे थे। तो अभी जो नेगोशिएशंस होंगी उसमें डिसाइड ये होगा कि क्या सारे ममालिक जो हैं वो इजराइल की हेजमनी को एक्सेप्ट करते हैं। वन, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड ऑलमोस्ट कि इजराइल विल बी द ओनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन द रीजन। उसकी फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है कि वो जौन से मुल्क को चाहे उसके बॉर्डर्स को तहस नहस करके उसमें घुस जाए, मारपीट करे, तबाही मचाए और वापस आ जाए और उसको कोई पूछने वाला ना हो, क्या उसकी फ्रीडम ऑफ एक्शन पे ऊपर कोई कदगन लगेगा या नहीं लगेगा? उसके बाद क्या वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है? अब जितने अरब ममालिक हैं आपके अरेबियन पेनिनसुला पे, गल्फ अरब स्टेट्स जो हैं, who is their now net security provider? Likely अमेरिका तो है ही है, जो वहाँ पे बैठा हुआ है हर जगह पूरे पर्शियन गल्फ में, कतर में है, बहरीन में है, कुवैत में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है। क्या अब इस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल कुछ हद तक इजराइल को भी मिल जाएगा? एंड विल इजराइल नाउ कम एंड पोजीशन इटसेल्फ ऑन द पर्शियन गल्फ? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब ये वो चीज़ें हैं कि जो देखना ये है कि ये कैसे डेवलप हों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ कि हम सारी बहस में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल गए, एंड दैट हैज अ जियोपॉलिटिकल डायमेंशन टू इट। इस सारे गेम में हम ये भूल गए कि ईरान और चाइना का $400 बिलियन का एक एग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है। $280 बिलियन ऑयल और गैस के हैं और $120 बिलियन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए हुए, और ये एग्रीमेंट साइन हो चुका हुआ है। एग्जैक्टली। अब अगर यहाँ पर हमले हुए हैं, अब अगर यहाँ पर जंग हुई है, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद इसका एक ये भी हो सकता है, मतलब और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के अलावा एक मेजर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि जहाँ से BRI ने आकर पर्शियन गल्फ को क्रॉस करके अरेबियन पेनिनसुला में जाना है, वहाँ से फिर अफ्रीका में जाना है, फिर वहाँ से थ्रू द मेडिटेरेनियन इनटू सदर्न यूरोप जाना है, उसको रोका जा सके। अगर ईरान डिस्टेबलाइज्ड होगा तो चाइना वहाँ पे अपने कदम नहीं जमा सकेगा। अगर कदम नहीं जमा सकेगा तो उसके आगे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो डिले हो जाएंगे अगर ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह से इन्होंने CPEC को, बलूचिस्तान को और KP को डिस्टेबलाइज रखा है कि CPEC जो जिसको हम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहते हैं BRI का, वो पाकिस्तान का वेस्टर्न हाफ जो है उसको डिस्टेबलाइज रखे, ताकि इसका जो इंग्रेस है चाइना का इनटू पाकिस्तान एंड देन इनटू ईरान, इसको डिस्टर्ब किया जाए। तो मेरे ख्याल में एक ये बहुत डीप जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का और उनके हवारियों का, जो कि अभी तक तो मुकम्मल नहीं हुआ है, मतलब अचीव नहीं हुआ है, मगर इसके ऊपर सारी कार्रवाई जारी रहेगी। और जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाती है तो फिर उसके पाकिस्तान के ऊपर असरात क्या होंगे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक और बात मैं भूल रहा था कि अगर निगोशिएशंस में ये सारी बातें हो जाती हैं जो कि अभी हमने डिस्कस की हैं, तो देन सारे अरब ममालिक जो हैं, मुझे लगता है कि दे विल बी मोर इंक्लाइन टू साइन द अब्राहम अकॉर्ड। ईरान को भी प्रेशराइज किया जाएगा। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रिगेडियर साहब सारे वो पॉइंट्स यानी रिफ्लेक्ट होकर बोल रहे हैं जो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ। We are on the same wavelength, डॉक्टर। तो ईरान के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो भी अब्राहम अकॉर्ड को साइन करे, और उसका क्विड प्रो को क्या होगा कि आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, इजराइल की बालादस्ती को कबूल करें, आपके सारे सैंक्शंस खत्म,
चाइना को ने कहा है कि भी आप ईरान से तेल खरीदें, तो दैट टू बी इज एन इंडिकेशन कि भाई सैंक्शंस हट सकते हैं अगर ईरान प्लेज द गेम। ये भी मुमकिन है कि उसके कागज की पिछली तरफ हमारे साइन भी करवा ले कोई। I hope not, because हमारी गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बहसियत कौम के, बहसियत एज ए नेशन, हमारे जज्बात क्या हैं, और पाकिस्तानी नेशन की जो जज्बात हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे। और देखें, बात सुने, इंटरनेशनल अफेयर में व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्विड प्रो को। If Pakistan joins the Abraham Accords, what does Pakistan get in return? आप हमें कश्मीर का मसला हल करवा दें, प्लेबिसाइट करवा दें वहाँ पे, तो आई थिंक देन द पाकिस्तानी नेशन शुड कंसिडर कि भाई ये वहाँ पे कोई ऐसी बातचीत हम कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी फ्री है, यू वांट अ फ्री लंच। ये सवाल पोल के तौर पे बहुत अच्छा है कि अगर कश्मीर हमें पूरा दे दिया जाए और इब्राहिम अकॉर्ड करवा दिया जाए, तब भी पाकिस्तान यही तो बात नेगोशिएशंस पे है ना, कि अगर आपने हमसे ये इतना भारी भरकम काम करवाना है तो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी फ्री लंच नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ क्विड प्रो को, व्हाट विल यू डू फॉर अस इन रिटर्न। और इफ वी गो फॉर 90% तमाम जो है वो इस मामले में बहुत जज्बाती है, वो तो शिद्दत में। तो इसीलिए पाकिस्तान जब भी अभी अमेरिका के साथ कोई बातचीत होगी, इंशाल्लाह होगी, आई एम क्वाइट श्योर होगी, और वो पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बोझ डालेंगे, कोई भी प्रेशर डालेंगे कि आप ये काम करें,